جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم نے پڑھا غزوہ مؤتہ اور اس سے پہلے عمرے کی آرزو، اور اسی طریقے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 105 105 پر۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 105 پر، پیج نمبر 105 پر کعبے کی چھت پر اسلام کا جھنڈا، فتح مکہ کا بیان ہم پڑھنے والے ہیں۔ گزشتہ کل بھی پڑھے تھے لیکن ادھورا ہوا تھا سبق وہ، تو آج ہم پورا کر لیتے ہیں یا پھر شروع ہی سے پڑھتے ہیں، کل کا آج کا ملا کے شروع ہی سے آج پڑھ لیتے ہیں۔ کعبے کی چھت پر اسلام کا جھنڈا، 105 پیج نمبر، یعنی فتح مکہ کا بیان رمضان 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبہ کو، جو اسلام کا قبلہ اور دین کا مرکز تھا، تو اس کو یعنی مسجد کو بتوں کی گندگی سے پاک کرے، اسلام کا پہلا فرض تھا۔ تو کعبہ اسلام سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اس کا واقعہ کتاب ہی میں گزر چکا ہے۔ اب تک جو کچھ ظاہر ہوا وہ اس فرض سے الگ تھا، یعنی بتوں سے کعبۃ اللہ سے، یعنی کعبہ میں سے بتوں کو گرانا یہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے ذرا الگ کام ہو رہا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا اور جس کی خاطر یہ خون کی ندیاں بہتی رہی، وہ سب اسی کی پہل تھی، یعنی اسی کا مقدمہ، اسی کی ایک کڑی تھی۔ کیونکہ مکہ پر قبضے کے بغیر اور کافروں کی ننگی تلواروں کو توڑے بغیر ان بتوں کو توڑ کر حرم کے صحن سے، یعنی وہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کے آنگن سے، صحن سے باہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بتوں کو تلواروں کو توڑے بغیر بتوں کو نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ اب جبکہ ان باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جو تلواریں علم تھیں، جو تلواریں اٹھی تھیں، وہ جھک گئی۔ تو اب وقت آ گیا کہ کعبے کو ان نجاستوں سے پاک کرنے میں، نجاست یعنی گندگی، بتوں کی گندگی، کعبے کو ان نجاستوں سے پاک کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ حدیبیہ کی صلح کے سبب سے خود سے مسلمان اب مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی حدیبیہ کی جو صلح ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں یہ بھی طے تھا کہ کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، تو یہ ہوا تھا، طے ہوا تھا۔ تو اب اس کی وجہ سے خود مسلمان بھی اب مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے، کہ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کا موقع خود مکہ والوں نے پیدا کر دیا۔ حدیبیہ کی صلح کی روح سے، یعنی صلح کی وجہ سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ ان میں سے خزاعہ کا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ان کے دشمن بنو بکر قریش سے ملے ہوئے تھے۔ معاہدے کی روح سے، یعنی معاہدے کے وجہ سے قریش کے ساتھیوں میں سے کسی کا مسلمانوں کے ساتھی قبیلے پر حملہ کر دینا معاہدے کو توڑ دینا تھا۔ خزاعہ اور بنو بکر، اب یہاں ذرا سمجھ لیں، خزاعہ اور بنو بکر یہ دونوں قریشی کے قبیلے ہیں اور یہ دونوں مکہ ہی میں رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی، اس سے پہلے تو صلح ہونے کے بعد، ایگریمنٹ پورا تیار ہونے کے بعد اختیار دیا گیا قبیلوں کو، جو چاہے مسلمانوں کی طرف رہے، جو چاہے قریش کی طرف رہے۔ تو کچھ قبیلے مسلمانوں کے ساتھ میں رہے اس معاہدے میں، اور کچھ قبیلے اس صلح میں کافروں کے ساتھ رہے۔ اب خزاعہ اور بنو بکر یہ دونوں مکہ ہی کے ہیں، قریشی کے ہیں۔ اب وہ دونوں جو تھے، ایک اس میں سے خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، بنو بکر کافروں کے ساتھ تھے۔ تو ہوا یوں کہ اب کیا ہوا، خزاعہ، اب کتاب میں ہم دیکھیں، خزاعہ اور بنو بکر میں زمانے سے لڑائیاں چلی آتی تھیں۔ جب تک اسلام سے مقابلہ رہا، یعنی قریش کا اسلام سے مقابلہ رہا، سب ملے رہے، وہ جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی دونوں آپس میں۔ اب جب کہ حدیبیہ کی صلح نے مطمئن کر دیا، تو بنو بکر سمجھے کہ اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔
तो बनु बकर के दुश्मन कौन? खजा। यक बयक यानी अचानक एक वक्त उन्होंने खजा पर हमला किया। खजा के कबीले का नाम है, उस पर कर दिया। खजा ने हरम में पनाह ली, यानी भाग कर हरम में चले गए, वहां मक्का के आसपास चले गए। वहां पनाह कुछ मिलेगी, हिफाजत का कुछ मिलेंगे, कुछ सामान मिलेगा, हिफाजत मिलेगी, तो वहां भी नहीं मिल सकी उनको हिफाजत। शर्त के मुताबिक मुसलमानों पर उनकी मदद फर्ज थी, यानी शर्त थी, अब वो मुसलमानों के साथ थे ना खजा, अब मुसलमान उनकी मदद करना ये मुसलमानों पर फर्ज फर्ज था। खजा के 40 ऊंट पर सवार, शुतर सवार यानी ऊंट पर सवार सवारों ने फरियाद लेकर मदीने की राह ली। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ, दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास कासिद भेजा, और कासिद यानी एक अपनी तरफ से एक नुमाइंदा कुरैश के पास भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 3 शर्तें पेश पेश की कि इनमें से वो कोई एक मंजूर कर ले। क्या क्या वो 3 शर्तें? एक ये है कि खुजा के जो लोग मारे गए हैं उनके खून के बदले में रुपया अदा करें, एक शर्त। दूसरी शर्त, बनु बकर की हिमायत से वो अलग हो जाएं, बनु बकर जो तुमसे मिले हैं वो तुम उनका साथ मत दो। नंबर 3, ऐलान हो जाए कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया है, ये तीनों में से कोई एक मंजूर कर लो। तो जब कुरैश के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद पहुंचे, तो कुरैश के सरदार ने कुरैश की तरफ से तीसरी बात मंजूर कर ली, यानी हुदैबिया का मुआहदा बाकी न रहा। लेकिन वो अब कासिद चले गए, वो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद वापस मदीना चले गए। लेकिन कासिद के चले जाने के बाद कुरैश बहुत पछताए, और उन्होंने अबू सुफियान को अपना सफीर बनाकर, अपना नुमाइंदा बनाकर मदीना भेजा कि हुदैबिया के मुआहदे को फिर से ताजा कर, यानी अब टूटा बिटा नहीं है, फिर से वो कंटिन्यू रहेगा हुदैबिया का मुआहदा, एग्रीमेंट। अबू सुफियान ने मदीना आकर पहले नबूवत की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया। वहां से कोई जवाब न मिला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एराज फरमा लिया, बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। वहां जवाब न मिला तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह से आकर कहा, उन्होंने इनकार किया। हजरत अबू बकर ने क्या किया? इनकार किया, नहीं बाबा मैं नहीं। वो हजरत उमर रजी अल्लाह के पास आया, उन्होंने कहा ये मुझसे नहीं हो सकेगा। फिर वो हजरत अली रजी अल्लाह के पास गया, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तय कर चुके हैं उसके बारे में उनको कुछ और मशवरा नहीं दिया जा सकता। हजरत अली ने कहा, फरमाया बेहतर यह है कि तुम मस्जिद में जाकर ऐलान कर दो। फिर किताबों में है कि पूछा अबू सुफियान ने कि क्या किया जाए, कैसे करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एराज फरमा रहे हैं और सारे सहाबा तो कोई जवाब नहीं दे रहे, तो क्या मशवरा करना चाहिए? तो हजरत अली रजी अन्हु ने उनसे एक बात मशवरा दिया कि बेहतर यह है कि तुम मस्जिद में जाकर ऐलान कर दो कि हुदैबिया की सुलह को फिर बहाल करता हूँ, यानी वो कंटिन्यू रहेगी। तो अबू सुफियान ने जाकर मस्जिद में ऐलान किया, यही किया, उसने यही किया। तो अबू सुफियान ने वो ऐलान किया, फिर कुरैश लौटा। अबू सुफियान ने जाकर लोगों से यानी कुरैश से ये वाकया बयान किया, तो सबने कहा ये ना ये सुलह है, ना हम इत्मीनान से बैठेंगे, और नहीं ये जंग है कि लड़ाई का सामान तैयार करें। तो कुरैश ने उससे पूछा, किताबों में है कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी बात को सुना? उसने कहा सुना होगा। कुछ जवाब दिया? तो अबू सुफियान ने कहा नहीं। तो कुरैश कहने लगे ये ना सुलह है कि इत्मीनान से बैठे रहें, और ना ये जंग है कि लड़ाई का सामान करें। हजरत सल्लल्लाहु, अब देखो आगे किताब में, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तैयारियां शुरू कर दी। मक्का के हमले के इरादे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, यानी मक्का जाने के लिए, और एहतियात की, यानी एक चौकन्ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात की कि मक्के वालों को पता नहीं चलना, मक्के वालों को हमारे निकलने का पता न चले। सन 10 रमजान को 10,000 फौजें मक्का की तरफ बढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज मक्का की तरफ बढ़ी। 10,000 का मजमा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मक्के से एक मंजिल इधर उतर कर रात को पड़ाव डाला। अब कुरैश को खबर न थी। अबू सुफियान और कुरैश के 2 सरदार पता लगाने को निकले, पता लगाने को।
कुछ दूर निकले तो देखा कि बाहर एक फौज पड़ी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को, जो मक्का से निकल कर पहले ही रास्ते में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच चुके थे, मक्के वालों की हालत पर रहम आया। और ये सोचकर कि अगर फौज के मक्का में दाखिले से पहले मक्का वाले खुद आकर अमन मांग ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इनकी मुसीबत दूर हो जाएगी मक्का वालों की। तो वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर बैठकर मक्का की राह ली, यानी मक्का चले गए। अभी कुछ ही दूर चले थे कि अबू सुफियान वगैरह मिल गए। उनको बतलाया, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको बतलाया कि इस्लाम का लश्कर मक्का के पास पहुंच चुका है, अब कुरैश की खैर नहीं। अबू सुफियान ने मशवरा पूछा कि अब क्या करना। अबू सुफियान पूछा, फरमाया तुम मेरे साथ चलो। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उनको लेकर गए, वो साथ हो लिए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर जा रहे थे। रास्ते में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखकर कहा, अरे कुफ्र का सरदार अब हमारे कब्जे में है। ये कहकर झुकटे झुकटे यानी आगे बढ़े उनकी तरफ। मगर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उनको जल्दी से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खीमे में घुस गए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैंने अबू सुफियान को पनाह दी है, यानी मैंने अबू सुफियान को जुबान दी है, पनाह दी है। तो ये कौन सुफियान था मालूम है? ये अबू सुफियान कौन था? ये कौन अबू सुफियान था? ये वही जिसने इस्लाम के खिलाफ बदर के बाद से लेकर अब तक सारी लड़ाइयां खड़ी की थी इस्लाम के खिलाफ। अरब के कबीलों को उभार उभार कर बार बार मदीने पर हमला करने लाया था, चला चला कर नहीं, हमला करने के लिए लाया था। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें की थी, अबू सुफियान। ये वही अबू सुफियान। अब वो मुसलमानों के पंजे में था, मुसलमानों के कब्जे में था और अपने हर जुर्म की सजा का मुस्तहिक था। जो भी सजा थी वो कम थी, लेकिन इस्लाम का रहमत मुजस्सम, और यानी रहमत मुजस्सम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म सरापा रहमत, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से दरगुजर करके, सबको माफ करके, दरगुजर करके सबको माफ करके उसको इस्लाम की बशारत सुनाता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके लिए ये फख्र का खिलात अता फरमाता है। फख्र का खिलात यानी फख्र यानी फख्र, खिलात यानी लिबास, जोड़ा। फख्र का जोड़ा अबू सुफियान को पहनाते हैं और ऐलान आम कर दिया जाता है कि आज जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उससे कोई बाज पुश नहीं किया, नहीं उससे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, बाज पुश से नहीं बदला नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ये फख्र का खिलात ये समझे आप। फख्र का, अबू सुफियान के फख्र का खिलात यानी लिबास, जोड़ा, यानी ये फख्र का लिबास, यानी अबू सुफियान को ये इज्जत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्शी कि अबू सुफियान ही आजाद नहीं है, बल्कि जो अबू सुफियान के घर में भी रहेगा वो भी आजाद। ये रहमत और आम होती है और इरशाद होता है कि जो अपना घर बंद कर लेगा उसको भी अमन, अमन यानी वो भी महफूज है, अमन है यानी महफूज है। यानी अब किसी पर हमला नहीं है, यानी 10,000 का लश्कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के साथ है। और वो मक्का के लोग, अब जरा हम किताब से बाहर बात कर रहे हैं, वो मक्का के लोग जो 13 साल मुसलमानों को सताते रहे, और सिर्फ 13 साल ही नहीं बल्कि 13 साल के बाद भी मदीने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहे, उनकी साजिश करते रहे और लड़ाई और जंग करते रहे, मुसलमानों को इतनी तकलीफ देते रहे। अब उनको, उनके बारे में ऐलान होगा कि सब आजाद है, सब महफूज हैं और सबको अमन है, सबको अमन है। और जो अबू सुफियान को भी अमन, जो अबू सुफियान के घर में रहे उसको भी अमन, अमन यानी महफूज, जान की हिफाजत, उसकी जान नहीं ली जा सकेगी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। इरशाद होता है कि जो इतना ही नहीं, जो अपना घर बंद कर ले मक्के में, अपना दरवाजा बंद कर ले उसको भी अमन, यानी वो भी महफूज, यानी जान उसकी भी बख्श दी जाएगी, उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। जी आगे,
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، اب ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ذرا اسلامی لشکر کا سیلاب دکھاؤ۔ پہاڑ کی چوٹی، چوٹی یعنی پہاڑ کی اونچی جگہ، ایک دم انی پر، جسے ہم عام زبان میں کہیں گے پہاڑ کی انی پر، یعنی پورے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ذرا اسلامی لشکر کا سیلاب دکھاؤ۔ سیلاب کسے کہتے ہیں؟ جیسے بارش آنے کے بعد کیسا پانی آتا ہے، گھر کے گھر ڈوب جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے، یعنی سیلاب جو، یعنی ندی پوری بھر کر آ جاتی ہے اور ندی کا پانی جیسا بہ جاتا ہے، پورا بھر جاتا ہے، ایسا لشکر کا سیلاب، یعنی وہ لشکر ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی ندی آئی اور بڑا سمندر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلام کی فوجیں جوش مارتی ہوئی آگے بڑھی۔ مکہ کا منظر ہے، مکہ کا منظر۔ سب سے پہلے قبیلے غفار کا پرچم نظر آیا، جھنڈا، پرچم یعنی جھنڈا، قبیلے غفار کا جھنڈا نظر آیا، پھر جوہینہ کا جھنڈا، پھر حزیم اور سلیم کے قبیلے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ہتھیار ان کے پاس تھے اور تکبیر کے اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے چلے گئے، جی، یعنی نکل گئے۔ ابو سفیان ہر دفعہ ڈر جاتا تھا۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سر و سامان سے آیا کہ پہاڑی گونج اٹھی، یعنی اس آواز پوری گونج اٹھی پہاڑ میں، کن کی آواز سے؟ وہ انصار کے قبیلے سے۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا۔ ابو سفیان اوپر سے جو دیکھ رہے تھے نا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دکھانے کے لیے لایا تھا، تو ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا یہ کون لشکر ہے، کون سا لشکر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نام بتایا کہ یہ انصار کا لشکر ہے۔ پھر آخر میں خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کا آفتاب نظر آیا، رسالت کا آفتاب یعنی نبوت کا سورج نظر آیا۔ اور کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، جس کے چاروں طرف جان نثاروں کا حالہ تھا، جان نثاروں کا جھنڈ تھا۔ حالہ یعنی جمع غفیر، پورا جماعت، جھنڈ ہے نا، جان نثاروں کا جھنڈ، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں، چاروں طرف۔ جان نثار یعنی جان قربان کرنے والے، جان نثار یعنی جان قربان کرنے والے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ یہ پورا لشکر جب مکے کے پاس پہنچا تو اس امن کی منادی ہوئی، یہ امن، اب یہ مکہ سے پہلے، اب مکے میں جب پہنچے تو یہ امن کی منادی ہوئی، امن یعنی جان بخشنے کی منادی ہوئی۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا ذرا مکہ سے پہلے باہر ہو رہا تھا یہ، اب مکے میں جب پہنچے، مکے کے پاس، اب پورا لشکر جب مکے کے پاس پہنچا، مکے میں بھی نہیں، مکے کے پاس پہنچا تو امن کی منادی ہوئی، منادی یعنی آواز لگائی گئی، امن یعنی جان بخشنے کی آواز لگائی گئی، اور حرم کا گھر جو 360 بتوں کا مسکن تھا، حرم کا گھر یعنی خانہ کعبہ جو 360 بتوں کا مسکن یعنی گھر تھا، 360 بتوں کا گھر تھا، اس گندگی سے پاک ہوا۔ امن کا گھر کیا، وہ حرم کا گھر یعنی خانہ کعبہ 360 بتوں سے کیا ہو گیا؟ گندگی سے پاک ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا گھر، ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا گھر اب پھر خدا کا گھر بنا، اب وہ بتوں کا گھر نہیں بلکہ اب خدا کا گھر بنا، اور توحید کی اذان مسجد کے مینارے سے بلند ہوئی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کے قاتل، اسلام کی راہ کے پتھر تھے، آج حرم کے صحن میں تھے، حرم کے صحن، خانہ کعبہ کے صحن آنگن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ اے مکہ کے سرداروں، آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ سب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوانوں کے شریف بھائی ہیں اور بوڑھوں کے شریف بھتیجے ہیں۔ تو ارشاد ہوا جاؤ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ آواز کیسی توقع کے خلاف تھی، مگر یہ دل کی گہرائی سے اٹھی تھی اور دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ یعنی سب نے سوچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بدلہ لیں گے، مسلمان بدلہ لیں گے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ تم آزاد ہو، تو یہ آواز توقع کے خلاف تھی، دشمنوں کے توقع کے خلاف تھی. تو یہ آواز دل کی گہرائی سے اٹھتی تھی اور دل کی گہرائیوں میں اتر گئی. ہندا، ابو سفیان کی بیوی، جس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے، نقاب اوڑھ کر سامنے آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معافی کے پیغام سے خوش ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معافی، یعنی معافی جو عام تھی، اس پیغام سے خوش ہو جاتی ہے اور چلا اٹھتی ہے وہ ہندا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے مجھے آپ کے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے نفرت نہ تھی. خیمہ یعنی جھوپڑی، گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ کسی گھر سے نفرت نہ تھی، مگر آج آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں معلوم ہوا. اب دیکھو، آج کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئی، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، اور اسلام کی فتح کا جھنڈا مکہ کی 4 دیواریوں پر بلند ہو گیا. مکہ کی 4 دیواریوں پر بلند ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاثیر میں ڈوبی ہوئی، یعنی اثر میں ڈوبی ہوئی یہ تقریر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کے سوا اور کوئی خدا نہیں. خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور آخر اس نے کفر کے سارے جتھوں کو اکیلے توڑ دیا. کفر کے سارے جتھوں کو، سارے گروہ کو، ساری جماعت کو، کفر کی ساری جماعت کو اکیلے اللہ نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا. ہاں ہاں ہاں، آج کفر کے سارے فخر اور غرور، خون کے سب پرانے کینے، خاندان کے پرانے کینے اور جاہلیت کے سارے بدلے اور سارے دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں. صرف 2 عہدے باقی رہیں گے. 2 عہدے باقی رہیں گے. خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت. 2 عہدے باقی رہیں گے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں باقی رکھا؟ کیا؟ خانہ کعبہ کی تولیت، یعنی جو متولی خانہ کعبہ کے جو پہلے تھے، جو خاندان کے تھے، اسلام کے بعد اللہ نے انہی کو باقی رکھا. ایسا نہیں کہ ان سے چھین کر دوسروں کو دیا، نہیں، انہی کے ذمے کر دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت، جو پہلے سے جو خاندان پلایا کرتا تھا حاجیوں کی نصرت، وہ بعد میں بھی انہی کے خاندان کو وہ سپرد کی گئی. اے قریش کے لوگوں، اب آگے کتاب میں، اے قریش کے لوگوں، خدا نے اب جاہلیت کے غرور اور باپ داداؤں پر فخر کو مٹا دیا. اب آدم علیہ السلام کی ساری نسل برابر ہے. تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو. آدم مٹی سے بنے تھے. خدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور میں نے تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں خدا کے نزدیک سب سے شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک. آج سے اللہ نے شراب کی خرید و فروخت اور سود کے کاروبار کو حرام ٹھہرایا ہے. شراب بیچنا، خریدنا، لینا حرام ہے، اور سود کے کاروبار کو حرام فرمایا ہے. اس وقت کعبے اور حرم کے حدود میں حبل، یعنی کعبے میں اور کعبے کی اطراف میں جو حصہ آتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں. حرم کے حدود میں، یعنی اس کے احاطے میں حبل، لات اور منات وغیرہ بڑے بت کھڑے تھے. یعنی وہ اطراف میں بڑے بڑے بت کھڑے تھے، وہاں انہوں نے بنائے تھے کفار مشرکین نے. آج ان کی جھوٹی خدائی کی مدت پوری ہو گئی. مسلمانوں کے ایک ہاتھ کے اشارے میں وہ اب پتھر کے ڈھیر تھے. ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی ہاتھ میں لیتے گئے اور ایک بت کی طرف اشارہ کرتے گئے. بت پڑھتے جاتے تھے. وہ سارے مٹی کے ڈھیر ہو کر مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے آ گئے. یہ فتح مکہ کا یہ سبق ہم
पढ़ चुके हैं, अब ये खत्म हो गया हमारा। अब हम जरा एक सबक और है वो हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 111 पर हम पहुंच गए। अब जरा और थोड़ा सा है, एक आधा एक सफा हम पढ़ेंगे। हवाजिन और सकीफ का मारका। मारका यानी जंग। मारका यानी जंग। हवाजिन और सकीफ का मारका यानी जंग। हवाजिन यानी कबीला, हवाजिन कबीले का नाम है वो, और सकीफ वो भी कबीले का नाम है। उसकी जंग है। आगे का सबक। मक्का जो मक्का जो हिजाज की राजधानी और अरब की मजहबी जगह थी। हिजाज, मुल्क हिजाज। हिजाज में क्या क्या आता है, मुल्क शाम, मदीना, मक्का और ये सऊदी सब उसमें आता है। उसकी राजधानी क्या, मक्का थी। मक्का जो कि हिजाज की राजधानी, राजधानी किसे कहते हैं, जैसे जैसे हमारे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और इसी तरीके से महाराष्ट्र की बम्बई, और ये सब राजधानी कहते हैं। पूरी इंडिया की दिल्ली, दिल्ली राजधानी है। तो राजधानी जैसे इंडिया की राजधानी दिल्ली है, वैसा हिजाज की राजधानी मक्का थी। हाँ, मक्का, हिजाज एक स्टेट का नाम, और उसकी राजधानी, स्टेट नहीं बल्कि मुल्क का नाम, हिजाज मुल्क का नाम, और उसकी राजधानी मक्का। अरब की मजहबी जगह भी थी। जब उसकी छत पर इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ तो सारे अरब ने उसको दीन इस्लाम की सच्चाई का निशान मान लिया, और हर तरफ से लोग कुफ्र के फंदे से निकल कर इस्लाम की अमान में आ रहे थे, इस्लाम की हिफाजत में आ रहे थे। मगर मक्का के करीब हवाजिन और सकीफ दो कबीले थे, दो ऐसे ताकतवर कबीले थे जो किसी दूसरे कबीले की मातहती के नंग को गवारा नहीं करते। नहीं, मातहती में आना ये जिल्लत समझते थे, गवारा नहीं करते। मातहती के आने को गवारा नहीं करते थे, गवारा नहीं करना चाहते थे। हवाजिन के कबीले के सरदारों ने औरों को भी उभारा और हुनैन के मैदान में इस्लाम के खिलाफ एक मिला जुला बहुत बड़ा जुत्था इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ी जमात इकट्ठी कर ली। मुसलमानों की 12,000 फौज, जिसमें बड़ा हिस्सा कुरैश के 9 मुस्लिमों का था। मुसलमानों की फौज में 12,000 बड़े सरो सामान यानी जंगी सामान, बड़े सरो सामान से इसके मुकाबले को निकली। एक फौज, मुसलमानों की फौज। हवाजिन के लोग तीर चलाने में अपना जवाब नहीं रखते थे, यानी बहुत माहिर थे वो तीर चलाने में। उनकी पहली ही बाढ़ में मुसलमानों के पांव उखड़ गए। यानी कबीले हवाजिन के पहले ही हमले में मुसलमानों के पांव उखड़ गए। गो मुसलमानों पर अब तीरों का मैं बरस बरस रहा था, यानी तीरों की बारिश हो रही थी मुसलमानों पर। उनकी 12,000 फौज हो गई थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर थे। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिनी जानिब देखा और पुकारा, ए अंसार के गिरोह। ये आवाज के साथ जवाब मिला, हम हाजिर हैं अल्लाह के नबी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं तरफ पुकारा, बाईं जानिब। तो आप अब भी वही आवाज आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतर पड़े और जोश के लहजे में फरमाया, मैं हूं खुदा का बंदा और उसका पैगंबर। मैं बेशुबा यानी बेशक मैं पैगंबर हूं और अब्दुल मुत्तलिब का फर्जंद हूं। ये आवाज दी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को आवाज दी, ओ अंसार के गिरोह और ए वो लोगों जिन्होंने इस्लाम पर जान देने की बैअत की थी, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। इन असर में डूबी हुई आवाजों का कानों में पड़ना था कि इस्लाम के जाबाज पलट पड़े, इस्लाम पर जान देने वाले पलट पड़े। फिर पलट के वार किया और इस जोश से बड़े कि जिरहें उतार कर फेंक दी, जो लोहे के पहने हुए थे उतार कर फेंक दी, और घोड़ों से कूद पड़े। अब मैदान का रंग बदल गए। काफिरों की फौज काई की तरफ पलट गई और उनके लश्कर में भगदड़ मच गई। काफिरों की फौज पलट गई, उल्टे पांव पलट गए और लश्कर में भगदड़ मच गई। काफिरों की फौज का कुछ हिस्सा भाग कर ताइफ में जमा हुआ। अब ये हुआ क्यों, कौन सा कबीला हुआ, हवाजिन हुआ, नहीं हवाजिन। जी, अब ताइफ, ताइफ में सकीफ का कबीला अपने को कुरैश के बराबर जानता था।
ताइफ में सकीफ का कबीला अपने को कुरैश के बराबर का जानता था, समझता था। उनका किला भी बड़ा मजबूत था और किले में लड़ाई का सारा सामान भी मौजूद था। उन्होंने किला बंद करके लड़ाई शुरू की। मुसलमानों ने किले पर बार बार हमले किए। अब किला किसको कहते हैं, इससे पहले बताया गया है कि किला बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं गांव के इर्द गिर्द, शहर के अतराफ में, जो इतनी बड़ी दीवारें होती हैं कि वो दीवार चढ़कर कोई दुश्मन नहीं आता, और दुश्मन का न तीर असर करता है, न गोली बारूद असर करती है। उसको किला कहते हैं, किला, दुश्मन से बचने के लिए, हमले से बचने के लिए। मुसलमान तो वो उन्होंने किले बंद करके लड़ना शुरू किया। ताइफ में बनु सकीफ का कबीला, मुसलमानों ने किले पर बार बार हमले किए, लेकिन किला फतह नहीं हुआ, किले जीत नहीं हुई। मुसलमानों को इस किले को यूं छोड़कर हटना गवारा न था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन की मोहलत चाहिए, यानी एक दिन की जरा टाइम मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत इजाजत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। दूसरे दिन बड़े जोर से हमला किया मुसलमानों ने, मगर कामयाबी अभी भी दूर थी। मुसलमानों ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके हक में बद्दुआ कीजिए। अब देखो, बरकत वाले हाथ, बरकत वाले लब हिले, बरकत वाले होंठ लब हिले, तो ये अल्फाज निकले, खुदावंद ए अल्लाह, सकीफ को हिदायत नसीब कर और उनको इस्लाम के आस्ताने पर ला, यानी इस्लाम के दरवाजे पर ला। दुआ का ये असर न चुका, दुआ का ये तीर न चुका, दुआ का ये तीर न चुका, यानी बराबर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए। 2 साल भी गुजरने नहीं पाए थे कि सकीफ के लोगों ने खुद मदीने में आकर इस्लाम का कलिमा पढ़ा। जी, ये हम पढ़े हैं, और कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे माले गनीमत की तकसीम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर, पेज नंबर 113 113 पर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।